دی گریٹ ہسٹری آف اسلام. اسلام کی ہسٹری کیا؟ یہ تاریخ کہاں سے آئی؟ فار ایگزامپل ہم سوچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کتابوں سے ملتی ہیں، لیکن کتابوں سے ہسٹری کہاں سے آئی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ کتابوں سے ہسٹری کہاں سے آئی. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی ہسٹری تخلیق کی یا اس کو نوٹ ڈاؤن کیا؟ آج کی جو ہماری ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے دی گریٹ ہسٹری آف اسلام. چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف. اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویلکم ٹو ایم ٹو ایکٹنگ اینڈ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفاؤں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کوئی بھی ہسٹری نہیں لکھی، کیونکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. زیادہ تر صحابہ اب بھی زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ساری ہسٹری کا پہلے سے پتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے، مسلمانوں کی نئی جنریشنز اسلام کی ہسٹری کو بدر، احد، خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگے، اور کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید اور علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز ہرکیلیس اور رستم سے امپریس ہونے لگے. اب اس ینگ جنریشن کو اسلام کے ہیروز کی یاد دلانے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کام شروع کیا، جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب الزہری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ میری اس خلافت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر جگہ جا کر لیکچرز دو. اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے، تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے ان گریٹ ہیروز کو بھول جائیں. اور ان کے انہی میں سے 2 اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک. جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے ہی اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی، اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی. اب بنو امیہ کی خلافت تو دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت. اب عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. عباسی علم، نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی. عباسی خلافت کے بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بنایا، بغداد. اور اس کے اندر اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے آگے جا کر بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کا نام ملا. یہ لائبریری بناتے عباسی بادشاہ منصور نے اسی ابن شہاب الزہری کے اسٹوڈنٹ ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اس میں پوری دنیا کی ہسٹری ہونی چاہیے. ابن اسحاق نے بالکل ایسا ہی کیا اور منصور کے آرڈرز پر مسلمانوں کی پہلی کمپلیٹ تاریخ لکھی. یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب تھی. لیکن آج ابن اسحاق کی یہ امپورٹنٹ بک بھی دنیا سے غائب ہو چکی ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آخر کیوں یہ ساری کتابیں دنیا سے غائب ہو رہی تھی؟ کیونکہ اب تک مسلمانوں کو پیپر کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا، اور یہ ساری کتابیں پرانے زمانے کے ایک بہت ہی مہنگے مٹیریل پپائرس پر لکھی جاتی تھی، جسے مسلمان ان چھوٹے چھوٹے پتوں کو ملا کر بناتے تھے، جو پیپر کے مقابلے میں ایک بہت ہی مشکل کام تھا. پیپر کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں دنیا کے صرف ایک ہی ملک میں تھی، مسلمانوں کی خلافت سے بہت دور، چائنا.
पेपर की इस टेक्नोलॉजी को चाइना के बादशाहों ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि अब्बासी खिलाफत के आते ही कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों और चाइनीज एम्पायर की सबसे बड़ी जंग हुई, जिसमें मुसलमानों की फौज ने आसानी से पूरी चाइनीज फौज को क्रश कर दिया और हजारों चाइनीज सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया। अब कहा जाता है इन्हीं चाइनीज कैदियों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह पता था, और यहाँ से मुसलमान पहली बार इन चाइनीज कैदियों से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी सीखने लगे। लेकिन पहले मुसलमानों को इसकी इंपॉर्टेंस का इतना पता नहीं था, लेकिन फिर आखिर अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा बादशाह आया, जिसका नाम था हारून रशीद। और हारून रशीद को पेपर की टेक्नोलॉजी की ताकत का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसके साथ ही दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। हारून रशीद ने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल पास दुनिया की सबसे बड़ी पेपर की फैक्ट्री बनाई, जहां पानी की मशीन से डेली हजारों पेपर्स बनाए जाते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री थी, और ये इतनी बड़ी बात थी कि यूरोप में पहली पेपर की फैक्ट्री मुसलमानों से 300 साल बाद बनाई गई थी। अब इसी पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें गायब होने की टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किताब हाउस ऑफ विजडम में लिखी जाती थी उसे इसी पेपर मार्केट में कॉपी कर करके पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। इसीलिए इस्लामिक गोल्डन एज में हर तरफ स्कॉलर्स हजारों किताबें लिखने लगे, जिनमें से बहुत सारे आज तक दुनिया में मौजूद हैं। और कहा जाता है उस जमाने में स्कॉलर्स की इतनी इज्जत होती थी जितनी आज रोनाल्डो या मेसी की होती है। Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again. He's superhuman. इसी गोल्डन एज में सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी अहादीस की 6 बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा मसला यह था कि इब्ने इसहाक की किताब गायब होने की वजह से इस्लाम की हिस्ट्री पर कंप्लीट कोई भी किताब नहीं थी। तो अब ये देखकर उसी इब्ने इसहाक के स्टूडेंट इब्ने हिशाम ने दोबारा एक बार फिर इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, और पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से इब्ने हिशाम की ये किताब आज तक हमारे पास पड़ी हुई है। बल्कि इस किताब का नया वर्जन आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। ये इस्लाम की हिस्ट्री की सबसे पुरानी किताब है। अब इब्ने हिशाम के बाद हर तरफ इस्लाम की हिस्ट्री पर किताबें लिखी जाने लगी, जिसमें इस्लाम की नेक्स्ट हिस्ट्री की किताब अल वाकिदी ने लिखी। ये है वाकदी की किताब, लेकिन आज बहुत सारे स्कॉलर्स वाकदी की कुछ बातों को सही नहीं समझते, जिसके बाद वाकदी के स्टूडेंट ने भी एक किताब लिखी, तबकात इब्ने साद, जिसमें उसने सारे सहाबा की स्टोरीज लिखी। और आखिर इसी दौर में एक ऐसी किताब लिखी गई कि अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा भी पता है तो इस किताब का नाम आपने जरूर सुना होगा, और इस किताब का नाम है तारीख अत-तबरी। ये है तारीख अत-तबरी, जो इस्लामिक गोल्डन एज के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और बगदाद के एक स्कूल में 10 दीनार की सैलरी पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा जब लोगों को इमाम तबरी की इंटेलिजेंस का पता चला, कहा जाता है एक बार उनके स्कूल ने खुश होकर उनके सामने गोल्ड दीनार्स का एक खजाना रखा। लेकिन इमाम तबरी ने उससे सिर्फ अपने 10 दीनार उठाए और कहा यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तबरी ने अपनी इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत के सारे हालात लिखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तारीख अत-तबरी अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया, और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन फलस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज की तरह मुसलमान लीडर्स को कोई परवाह नहीं थी। फलस्तीन दोबारा फतह करने का ख्वाब मुसलमान बादशाहों से ज्यादा उस जमाने के स्कॉलर्स के दिलों में था, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था इमाम इब्ने अस्साकिर।
جو اتنے بڑے اسکالر تھے کہ ان کی صرف ایک کتاب کے 70 والیومز ہیں. امام ابن عساکر دمشق کے اسٹوڈنٹس کو اسلام کی ہسٹری سکھایا کرتے تھے اور انہیں بتاتے رہتے تھے کہ ایک دن مسلمان فلسطین دوبارہ ضرور فتح کریں گے. امام ابن عساکر کے انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے آگے جا کر فلسطین فتح بھی کیا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی, وعلیکم السلام. جو 2 لاکھ کی فوج لے کر فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے. بائی دا وے, جب صلاح الدین فلسطین کی طرف جا رہے تھے اسی دور کے بغداد میں ایک بہت ہی عجیب کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا فضائل یزید. اس کتاب میں یزید کو اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو کی طرح پریزنٹ کیا گیا تھا اور ایسا دکھایا گیا تھا کہ یزید سے زیادہ نیک انسان تو کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ کتاب اتنی فیمس ہوئی کہ کچھ مسلمان واقعی میں یزید کو اسلام کا ہیرو ماننے لگے. لیکن جیسے ہی اس کتاب کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سنی عالم امام ابن جوزی تک پہنچی, وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر مسلمان یزید کو اسلام کا ہیرو ماننے لگے. جس کے بعد امام ابن جوزی نے یزید کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی اور یزید کو ہمیشہ کے لیے ایکسپوز کر دیا. اب جب یہاں یہ سب ہو رہا تھا, وہاں صلاح الدین ایوبی نے آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا اور مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا لہرایا, جس کی وجہ سے آج تک صلاح الدین کو پوری دنیا یاد کرتی ہے. Warrior Saladin conquered the Crusaders. اب صلاح الدین کی اس فوج میں بھی ایک بہت بڑے اسکالر تھے, امام ابن اسیر, جنہوں نے لڑنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی ہسٹری پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی. اور یہ ہے ان کی کتاب جس میں انہوں نے صلاح الدین کی جنگوں کے ساتھ ساتھ انڈیا پر حملہ کرنے والے پہلے مسلمان بادشاہ کی کہانی بھی لکھی, سلطان شہاب الدین غوری. مطلب ابن اسیر کے دور میں مسلمان فلسطین, انڈیا, ہر طرف صرف جیت رہے تھے, لیکن اس کتاب کے بالکل آخر میں مسلمانوں کی اصل تباہی کا وقت شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے والے بادشاہ کا نام تھا چنگیز خان. صلاح الدین ایوبی کے کچھ ہی عرصے بعد چنگیز خان منگولیا سے مسلمان علاقوں کی طرف بڑھنے لگا اور ایک ایک کر کے ہر مسلمان سٹی کو جلانے لگا. اور یہ علاقے فتح کرتے کرتے آخر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اسلامک گولڈن ایج کے سینٹر بغداد تک پہنچا. کہا جاتا ہے اس وقت تک اسلامک گولڈن ایج اتنی خراب ہو چکی تھی کہ لوگ سائنس اور نالج کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ عجیب عجیب باتوں پر بحث کرتے تھے. مطلب جب ہلاکو خان تیزی سے بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا, بغداد کے اندر مسلمانوں کی یہ بحث چل رہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی روٹی کھایا کرتے تھے, اور آف کورس شیعہ سنی کی آپس کی بحث. اور جب مسلمان آپس میں ان بحثوں میں بزی تھے, ہلاکو خان کی فوج بغداد میں داخل ہوئی اور شیعہ سنی کو دیکھے بغیر سب کو مسلمان سمجھ کر سب کی گردنیں اڑا دی. کہا جاتا ہے ہلاکو خان نے بغداد میں اتنے مسلمان مارے تھے کہ بغداد کے دریا کا کلر مسلمانوں کے خون کی وجہ سے کئی دنوں تک بالکل ریڈ تھا. اور آخر سب کو مارنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہاؤس آف وزڈم کے دروازے تک پہنچی اور اسے آگ لگا کر اس کی ساری کتابوں کو دریا میں پھینک دیا. اور یہ اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ ان کتابوں کی انک کی وجہ سے اب بغداد کا دریا ریڈ کے بجائے کئی دنوں تک بلیک کلر کا ہو گیا. اور پھر ہلاکو خان نے بغداد کی ساری پیپر بنانے کی فیکٹریوں کو آگ لگا دی اور اس طرح اسلامک گولڈن ایج ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی 400 سال کی محنت بغداد کے دریا میں بہہ گئی. اور مسلمان اتنے کمزور ہوئے کہ مسلمان اسکالرز کے پاس بھی لکھنے کے لیے پیپر بھی نہیں تھا, جس کی وجہ سے مسلمان پہلی بار یورپ سے پیپر منگوانے لگے, جس سے یورپ میں پیپر کی پروڈکشن آسمان تک چلی گئی اور پہلی بار یورپ کے کرسچنز مسلمانوں سے زیادہ پیپر بنانے لگے. اب جب منگولوں کی تباہی کے بعد پوری مسلمان دنیا میں ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی اور سائنس اور ہسٹری کی بہت ساری کتابیں برباد ہو چکی تھی, اسی دور میں قرآن کی تفسیر اور اسلام کی ہسٹری کے بارے میں سب سے بڑی کتاب لکھی گئی, جس کا آلموسٹ ہر مسلمان نے نام ضرور سنا ہوگا, اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ ابن کثیر. اس کتاب کا اصلی نام البدایہ والنہایہ ہے, which means
शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून। और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान में बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया को हिला कर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ किताबें लिखे जाने लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए हराम है। और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक तरफ यूरोप के पास 1000 प्रिंटिंग प्रेस थे और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया में 0। मतलब एक मुसलमान अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहां से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा, और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, और यूरोप में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्ने खल्दून और अल-बेरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। लियोनार्डो डा विंची, गैलीलियो, न्यूटन। आखिर यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। वेल तो दोस्तों, कितनी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मुझे तो यार कमाल, मतलब बड़ी ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुसलमानों की तारीख कैसे कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे। आपने देखा कितनी दफा बुक्स लिखी गई और कितनी दफा वो मतलब जाया हो गई या घुमा दी गई या छुपा दी गई। दूसरी चीज ये कि देखें, ये जो तारीख हम पढ़ते हैं, ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए कितनी आसानी से वो क्या कहते हैं पकाई खीर जैसे प्लेट में मिल जाती है। हम उसको कितना समझते हैं कि यार बड़ी आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे कितनी हार्ड और कितनी मेहनत है, हार्डशिप कितनी ज्यादा है। ये बुक्स किस तरह लिखी, कितनी दफा लिखी गई और कितनी दफा वेस्ट हुई और दोबारा कितनी दफा लिखी गई। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो आपको फिर अंदाजा होगा कि ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है ये किस तरह मतलब क्रिएट की गई है, किस तरह इसको तहरीर किया गया। देखें, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है वो आसान नहीं होती, लेकिन हर चीज के पीछे देखें कितनी मेहनत है। अगर जैसे कि ये मतलब इनकी बुक्स को जला दिया गया, इनके प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया गया, बुक्स को दरिया में फेंक दिया गया, देखिए कितनी 400 साल की मेहनत ज़ाया होगी। उस 400 साल की मेहनत को चुटकी बार उन्होंने मतलब सारा वेस्ट कर दिया। तो ये थी इस्लाम की हिस्ट्री। हमारी वीडियो का टाइटल यही था कि ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की हिस्ट्री किस तरह वजूद में आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।